یہ آپ نے جو تصویر پکڑی ہوئی ہے اس میں کوئی پولیس کا یونیفارم پہنا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ یہ ان کا بیٹا ہے، سعید سیکیورٹی لیویز اہلکار ہیں، جو ہے 8 سالوں سے لاپتہ ہے۔ ان کی جو ہے منگیتر 8 سالوں سے ان کے لیے انتظار کر رہی ہے۔ ابھی ان کی منگیتر کو فیملی والے فورس کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کو طلاق دیں، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کرائیں گے۔ ایک لڑکی 8 سالوں سے اپنے منگیتر کے لیے انتظار کر رہی ہے۔ کہاں سے اٹھایا تھا ان کو؟ کہاں؟ مستونگ۔ اچھا، مستونگ۔ آپ میں سے اور کچھ کوئی کہنا چاہتا ہے؟ جی بیٹا بتاؤ، بولو، دے دیں ان کو مائک۔ سب سے پہلے میں مریم نواز کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ روڈوں پہ میں گھوم چکی ہوں۔ بیٹا آپ کا کون مسنگ ہے؟ میرا بھائی راشد حسین۔ کیا عمر ہے ان کی؟ 23۔ کہاں سے اٹھایا انہیں؟ دبئی متحدہ عرب امارات سے۔ یہ پکچر میں 2020 کو کوئٹہ کے جلسے میں آپ سے ملنے آئی تھی، یہ پکچر لے کر آئی تھی۔ تو اب 2021 یہ پکچر میں واپس آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں۔ کیا میرا بھی زندگی محلب اور سمی کی طرح گزرے گا؟ کیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتی؟ کیا میں اپنے چاچا کے لیے ہر ہمیشہ مظاہرے کرتی رہوں گی؟ کیا میں اپنی ماں کی گودی میں نہیں سو سکتی؟ کیا میں ایک رات اپنی ماں کے ساتھ نہیں سو سکتی؟ کیا میں اپنی ماں کے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھا سکتی؟ کیا یہ میری زندگی میں نہیں لکھی؟ میں عمران خان سے کہتی ہوں کہ آپ نے جو یہ وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ پورا کریں، ہم سے ملنے آئیں، ہماری لوگوں کو بازیاب کریں۔ اگر نہیں لے کر آئیں گے تو ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں، کیونکہ 6 دن سے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ہمارا بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا ہے، لیکن افسوس وہ وہاں تک نہیں آ سکا۔ کل ہم اسلام آباد پریس کلب سے ڈی چوک پیدل مارچ کرتے ہیں اور ہمیں مارا گیا۔ میرے بھائی پہ اگر کوئی جرم ہے تو انہیں عدالت میں لے کر آئے۔ آپ اپنی 400 سالوں میں کیوں رکھا انہیں؟ ان کا قصور کیا ہے؟ ہماری خوشیاں یہی ہے، ہماری چین یہی ہے، ہماری سکون یہی ہے۔ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے۔ یہ مائیں جو رات کو سردیوں میں کانپ رہے تھے لیکن پھر بھی اپنا احتجاج جاری رکھا، آج پھر سے یہ مائیں یہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کے دل میں وہ درد ہے وہ ہم نہیں سکتے۔ بس میں اب لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ ہمارے لوگوں کو منظر عام پر لے کر آئے، اور عمران خان سے یہی کہتی ہوں کہ وہ آئے، اپنا وعدہ پورا کرے۔ میڈم ذاکر مجید کی والدہ جون 2009 مستم پڑنگ آباد آتی وہ تو ایرا ساتھی ہے سورا کو ساتھی کے بسور بارد کے ذاکر وہ لاپتہ کرے ذاکر 12 سال کنا ہماری مریم نواز نے شکریہ ادا کی وہ کنا ہماری کنے سر کے یا منظر ما دیتا عمران خان یہ اندر مریم نواز یونیورسٹی نے شکریہ ادا کی ورنہ کلنا دا خس کیا لمت نسر کل دکھٹی دردتی ہوتا ماں کا فس کنا ماں ولی کی مسنگ ہے 12 سال مری کو 10 کا نفر
उन बात मेहरबानी करे मदद दे के कना मारी कने कशफे ते सर की कने शुक्रिया। मैडम माँ आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि हम यहाँ पे आप लोगों के आसरे पे आई हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ बनोगे और हमारे प्यारों की बाज़ियाबी में अपना किरदार अदा करोगे हम और हमें ज़हनी ज़िंदगी भर की अज़ियत से निजात दिलाओगे। ये DSO आज़ाद का इंफॉर्मेशन उसकी बहन भी कुछ कहने सुन। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे दुख दर्द में यहाँ पर हमसे इजहार यकजहती के लिए आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक लाचार बहन जिसके भाई को 5 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है, वो किस हाल में है। हमें पता नहीं कि वो जिंदा है भी या नहीं। मैं जब भी घर में पहुँचती हूँ तो मेरी अम्मी पूछती है कि शबीर का कुछ पता चला है या नहीं। मैं हुकूमत से यही सवाल करती हूँ, क्या मेरी अम्मी का हक नहीं बनता कि वो अपने बेटे को देखे। जब मेरी अम्मी मेरे भाई के कमरे में दाखिल होती है तो उनके कपड़ों को देखती है, उनकी किताबों को देखती है, रोती है, कहती है कि मैंने अपने बेटे को ना पढ़ाया होता, अच्छा होता, क्यों मेरे साथ होता। वो कोई चढ़ा हुआ होता लेकिन मेरे सामने होता, वो किसी बाग में फंस गया होता तो वो मेरे सामने होता। लेकिन मैंने अपने बेटे को पढ़ाकर बहुत बड़ी गलती की। मैं हुकूमत से यही पूछती हूँ, क्या हमारे भाइयों को पढ़ने का हक नहीं है। मेरे भाई का जुर्म इतना था कि वो एक स्टूडेंट था। मैं इमरान खान साहब से यही पूछती हूँ, क्या मेरी जिंदगी में इसी प्रेस क्लबों के सामने एहतजाज लिखा है, मेरे छोटे मीराज की जिंदगी में इसी कैंपों में एहतजाज लिखा है। जब मैं घर से निकलती हूँ तो मीराज मुझे कहती है, अम्मा आज हम कैंप नहीं जाएंगे, मुझे घर में अपने भाई बहनों के साथ रहना है। तो मैं इसे देखकर वहीं पर टूट जाती हूँ। मैं बिल्कुल बिखर चुकी हूँ, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। लेकिन मैं अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों को देखकर खुद को संभालती हूँ। बड़ी मुश्किल से उनसे ये कहती हूँ कि हम अपने घर में खुशी से रहेंगे, एक दिन मेरा भाई जरूर आएगा, मैं अपने भाई को लेकर आऊंगी। अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ, हमें 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन आज तक हमें किसी ने नहीं पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए, आप किस लिए आए हैं। हमने पहले तो ना कभी कोयटा देखी, ना कभी इस्लामाबाद, ना कभी कराची। मेरे भाई के लापता होने के बाद मैं दर बदर भटक रही हूँ। लोग मेरे पीछे हजारों बातें करते हैं, कहते हैं कि ये एक अकेली औरत यहाँ वहाँ भटक रही है। मैं उनसे यही कहती हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है इस तरह सड़कों पे भटकने का। मैं उनसे यही कहती हूँ कि खुदारा मेरे भाई को करे, मैं अपने घर से नहीं निकलूंगी, मैं अपने घर में ही रहूंगी। 2016 से पहले किसी ने मुझे इन सड़कों पे देखा था? नहीं। 2016 में जब मेरा भाई लापता हुआ तो ये एक ऐसा दर्द है कि घर में बैठने भी नहीं देता। मैंने ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे बाप बाप मेरे भाइयों को कितने ताने मारेंगे। मैंने ये सोचा कि मुझे निकलना है, मुझे इन सब से लड़ना है, मुझे शबीर को वापस लाना है। मैं हुकूमत से यही दरख्वास्त करती हूँ, एक बार आप लोग खुद आर्मी चीफ, वजीर आजम वहाँ अपने टॉर्चर सेलों में जाकर शबीर की मासूम आंखों को देखें। क्या वो गुनहगार हो सकता है? अगर हो सकता है तो आप यहाँ पर आकर हमारे सामने उन्हें सजा दें, हमें मंजूर है। लेकिन इस तरह सालों से उन्हें अजियत में रखना हमें बर्दाश्त नहीं होता। हम और इंतजार नहीं कर सकते, हम और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब कोई खुशी का मौका आता है तो लोग अपने घरों में खुशियाँ मना रहे होते हैं, लेकिन हम अपने घरों में मातम मना रहे होते हैं। हमें आए हुए यहाँ 1 हफ्ता पूरा हुआ है, लेकिन हमें पूछने वाला कोई नहीं। मैं इमरान खान साहब से यही सवाल करती हूँ, क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम आपको नजर नहीं आते? ये अम्मी मेरे आपको नजर नहीं आते, ये बूढ़ी माए आपको नजर नहीं आते, ये छोटा मीराज आपको नजर नहीं आता। खुदारा हमें इस अजियत से निकाल दे। आपसे दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा आप भी हमारी फरियाद सुने, आप हमारी आवाज दुनिया तक पहुंचाएं, आप हमारे प्यारों को लाएं। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं। मैं मेरगुल मरी की बेटी हूँ। मेरे वालिद मेरगुल मरी को 14 सितंबर 2015 को हमारे घर सरियाब रोड से रात को
40 बंदे 10 गाड़ियों से हमारा गेट तोड़ के मेरे वालिद सो रहे थे, उठा के ले गए हैं। मेरे वालिद 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं और 60 साल के हैं। वो कोई जवान नहीं है जो बर्दाश्त कर सके। हमने FIR भी काटा है और कमीशन ने MI को जिम्मेदार ठहराया है और कमीशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर भी रिलीज किए हैं। 4 महीने हो गए हैं, हम इसी इंतजार में हैं। अगर कमीशन के हाथ में कुछ है नहीं तो कमीशन बनाया क्यों है? मेरे दादी अपने बेटे के इंतजार में अपने बेटे को देखे बगैर चली गई। मैं 15 दिन पहले मेरे बच्चे की डेथ हुई है। मैं अपना गम भूल के यहाँ आई हूँ। मैं क्वेटा भी गई हूँ, कराची भी गई हूँ और 40 घंटे सफर करके यहाँ इस्लामाबाद आई हूँ। यहाँ कैपिटल सिटी है, हमें इंसाफ चाहिए। वो हमारे घर के बड़े हैं, हम बहुत तकलीफ में हैं। हमारे तालीम पर असर पड़ रहा है। हमारे बच्चे रोडों पर बड़े हो रहे हैं। लोग खुशियाँ मनाते हैं, हमारे बच्चे प्रेस क्लब में बैठे होते हैं। हम भी सम्मी की तरह यही पूछते हैं कि क्या हम यतीम हैं या अपने अब्बू का इंतजार करें। मैं आखिर में तमाम हायर अथॉरिटी से यही अपील करूंगी कि मेरे वालिद मेहरगुल मरी को जल्द अज जल्द बाजियाब करें। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और हमसे मिलने आए। मेरा नाम हानी गोल बलोच है। जैसे कि कहते हैं कि बलूचिस्तान जो साइल और वसाइल से माला माल है, मैं उसी खत्ते की बदनसीब बेटी हूँ। जैसे कि इन माओ बेटियों की तरह कहते हैं कि हमारे लोग, मैं मुख्तसर तक बोलूँगी क्योंकि टाइम शायद आपके पास ज्यादा ना हो। हमारे लोग उठाए जा चुके हैं। मैं किसी की मंगेतर हूँ। जिस तरह कहते हैं कि बलोच की बेटियाँ घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन मैं वो वाहिद मंगेतर हूँ जो अपने मंगेतर के लिए कराची प्रेस क्लब के सामने, क्वेटा प्रेस क्लब के सामने, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रही हूँ। जो टॉर्चर सेल मेरे मंगेतर को उठा के लेके गए थे, मैंने भी देखी है वो टॉर्चर सेल, मुझे भी उठा के लेके गए थे 3 मंथ में भी उस टॉर्चर सेल में रह के आई हूँ। आपको क्यों ले गए थे उठा के? बलोच होने का सजा तो मिलेगा क्योंकि मैं बलोच, कोई जुर्म हमने नहीं किया था, हम कोई मुजरिम नहीं थे। हमने बिला वजह ही हमें उठा के लेके गए थे, कोई जुर्म भी साबित नहीं हुआ क्योंकि नसीम को वहाँ पे मारते रहे। तो नसीम का यही बात था कि मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मुझे जब छोड़ा गया मैंने जाके सिंध हाई कोर्ट में पटिशन भी जमा की, मैंने कमीशन में भी केस किया, मैंने एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी केस भेजा और एहतजाजें धरने कर के मैं थक गई। आज मैं आई हूँ यहाँ पे, जैसे कि 7 दिन हमें पूरे हो गए हैं। हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और हम इस्लामाबाद में इसलिए आए हैं और इस तवक्को और इस उम्मीद से आए हैं कि हमें यहाँ पे सुना जाएगा, हमारे लोगों को बाजियाब किया जाएगा। क्योंकि मेरे जो मंगेतर है यहाँ पे हर लोग बैठा हुआ है, उनकी आंखें अश्कबार है अपने प्यारों के लिए और आप सबसे उम्मीद लगा के यहाँ पे आई है कि आप लोग उनकी सुनेंगे, उन लोगों को बाजियाब करेंगे और बाजियाब करने में हम मदद करेंगे। और हमारी इमरान खान से और हमारी कमर जावेद बाजवा से यही अपील है, हमारे लोगों को जो आप लोगों ने उठाए हैं उन्हें बाजियाब करें। अगर उनके ऊपर कोई जुर्म है तो कोर्ट कचहरियां आपके अपने हैं, लाए उन्हें पेश करें। हमारे वकील है, सजा जुर्म उनके ऊपर आयद हो गई, साबित हो गई तो आप भी चौराहे में लाके उन्हें फांसी दें, हमें मंजूर है। लेकिन इस तरह पाबंद सरासर रखना हमें मंजूर नहीं है क्योंकि बलूचिस्तान में हर घर जल रहा है, बलूचिस्तान में हर माँ जल रहा है, हर बेटी जल रहा है, हर भाई जल रहा है। हमें इंसाफ चाहिए और हम इंसाफ के मुंतज़िर और हम इंसाफ के लिए आए। शुक्रिया। मैडम, मैं मुख्तसर कहना चाहता हूँ, सारे फैमिलीज ने बात की, अम्मा बैठी हुई है, उसने बात नहीं की, वो उर्दू में बात नहीं कर सकती है, रो रही है। और कल भी अपने बेटे का जिक्र यहाँ किया था और यहाँ गिर के बेहोश हो गई थी। जानज़ेब मोहम्मद असनी उसका नाम है, 5 साल हो रहा है उसको क्वेटा से उठाया गया है लेकिन अब तक बाजियाब नहीं हुआ। तो हम तंजीमी सतह पर मैडम आपके मशकूर है कि आपने हमारे दर्द को महसूस की, हमारे यहाँ पर आया
اور فردن فردن ایک لوائقین کی آپ نے درد سنی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کی تنظیم مسنگ پرسن کے بازیابی کے حوالے سے اپنی کردار ادا کرے گا. ہم جس طرح سب لوگوں نے ذکر کیا کہ 7 دنوں سے آئے ہوئے، ہم یہ امید لے کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں سنا جائے گا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 7 دن ہمیں ہو رہا ہے اور یہاں پر ہم لوگ رات میں سردی میں بھی ہم لوگوں نے دھرنا دیا تھا، لیکن ہمیں نہیں سنا جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو انسانی ہمدردی کے بنیاد پر دیکھا جائے، کیونکہ اگر ایک بندہ مسنگ ہوتا ہے اس کا پورا فیملی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی کرب، اذیت اور بہت سے مشکلات کا شکار ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے یہاں آپ کے سامنے کچھ واقعات بھی آئے، کچھ ایسے یہاں پہ شادی شدہ خواتین ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم بیوہ ہو چکے ہیں، کہ ہمارا شوہر زندہ ہے. اور اس کے علاوہ میڈم ایک اور چیز بھی ہے کہ کچھ ایسے کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں کہ ایک فیملی کا 8 سال سے وہ مسنگ ہے، 5 سال کے ہے کہ آپ لوگ ان غم زدہ گھرانوں کی آپ لوگ آواز بنو گے، اور اس آواز کو آپ لوگ ایوانوں میں اور مختلف فورمز پہ آپ لوگ اٹھاؤ گے، تاکہ جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے وہ حل ہو. ہمارا مطالبہ بھی آئینی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جن پہ الزام ہے آپ ان کو عدالت میں پیش کر دو، جو بے قصور ہے ان کو فوری طور پر رہا کر دو، اور جو اس دنیا میں نہیں ہے وہ ریاست کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ان کے خاندان کو بتائے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اور ہم ان کا بیٹا بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنے الفاظ میں یہ بیان کر سکوں کہ میرے احساسات اس وقت ان کی دکھ بھری کہانیاں سن کے کیا ہیں، لیکن ہم سب میں سے جتنے لوگ بھی یہاں موجود ہیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب رشتوں میں بندھے ہیں، سب مائیں بہنیں بیٹیاں باپ بیٹے ہیں. ہم سب کو احساس ہے کہ یہ رشتے کتنے بڑے ہوتے ہیں. میں صرف ان کی بات سن کے یہ سوچ رہی ہوں کہ جب آپ کا پیارا کوئی چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے، آپ کی نظروں کے سامنے ہو جاتا ہے، آپ اس کو مٹی کے نیچے دفنا کر آتے ہیں، قبر میں دفنا کے آتے ہیں، رہتی زندگی تک کبھی اس کی یاد انسان کو نہیں بھولتی، جینے نہیں دیتی، اس کی تکلیف انسان کے دل میں رہ جاتی ہے. لیکن اس انسان کا غم مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا غم ہوگا جو روز صبح اٹھ کر اپنے پیاروں کا انتظار شروع کر دیتے ہیں اور رات کو سوتے تک دروازہ دیکھتے رہتے ہیں، آنکھیں راستہ تکتی رہتی ہیں. اور ذرا اپنے اوپر اس کو طاری کر کے سوچیں کہ کسی بچے کو یہ نہ پتا ہو. یہ میں ابھی یہ بینر دیکھ رہی ہوں، ایک یہاں پر تھا وہ جو کہا کہ میرے پوتے، آپ نے اٹھایا ہوا تھا، میرے پوتے اسکول میں ہیں، کیا بتائیں کہ وہ یتیم ہے یا ان کے بابا زندہ ہیں. مطلب جن بچوں کو یہ پتا نہ ہو کہ ہم یتیم ہیں یا ہمارا والد حیات ہے، جس ماں کو یہ پتا نہ ہو کہ میرا جو بیٹا ہے وہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے، کسی بیوی کو یہ پتا نہ ہو کہ وہ بیوہ ہے یا اس کا شوہر حیات ہے، کسی بیٹی کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کے والد زندہ ہیں یا نہیں زندہ. یہ ہم بات کرنے میں تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کے کیا احساسات ہیں، ان کے دلوں پر کیا قیامت روز گزرتی ہے. اور کئی سالوں سے، یہاں 2008 سے میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ ان کی جو ان کے والد ہیں وہ 2009 سے لاپتہ ہیں. آپ سوچیں کہ کتنے سال ہو گئے ہیں اور یہ لوگ روز اسی کرب سے گزرتے ہیں. یہ عزت والے لوگ ہیں، اپنے گھروں میں عزت سے رہنے والے لوگ ہیں، اور یہ اسلام آباد کی گلیوں میں، اسلام آباد کی سڑکوں پہ اس سردی کے موسم میں راتوں کو کھلے آسمان کے نیچے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی
پرسان حال نہیں ہے کوئی ان کے. میں سمجھتی ہوں, مجھے اس چیز کا احساس ہے, ادراک ہے کہ پہلے انسان کی باتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں, بڑے بڑے اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں, لیکن جب آپ کو اقتدار مل جاتا ہے تب انسان کی پرائیورٹیز بھی بدل جاتی ہیں, تب انسان کی مجبوریاں بھی سامنے آ جاتی ہیں. لیکن میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا مجبوریاں جو ہیں انسان کی وہ اس کے فرض سے بڑی ہوتی ہیں؟ فرض جو ہے, چاہے آپ سلیکٹڈ ہیں, آپ کو جس طرح بھی بٹھایا گیا اقتدار میں, لیکن آپ کا فرض ہے, ریاست کا فرض ہے. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, ملک ماں کی طرح ہوتا ہے. آپ کا فرض ہے کہ اگر آپ ان کو یہ نہیں بتا سکتے یا آپ ان کے پیاروں کو بازیاب نہیں کر سکتے, آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جن کے لوگ اس وقت ٹارچر سیلز میں ہیں, آپ ان کو بتا دیں کہ ان کے پیارے کہاں ہیں. آپ کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں, ایجنسیز کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں. میں ملک کی ایجنسیز سے بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ کی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کی اولادیں ہیں, آپ کے والدین ہیں. خدا کے واسطے آپ ان کو صرف یہ بتا دیں کہ ان کے پیارے مر گئے یا زندہ ہیں. وہ کچھ نہیں کریں گے, چپ کریں گے, رو دھو کے چپ ہو جائیں گے, لیکن ان کا روز کا جو ایک وہ قیامت ان کے دل پہ گزرتی ہے وہ تو اس کو تو قرار آئے گا. اور میں عمران خان صاحب کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے, صرف 5 منٹ کا شاید راستہ نہ ہو. اور یہ بچیاں کہہ رہی ہیں, مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ 1 ہفتے سے یہاں آ کر بیٹھی ہیں. آپ نے ایجنسیز کو جواب نہیں دینا, آپ نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. یہ 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہیں. آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ ان کے سر پہ ہاتھ تو رکھ سکتے ہیں. یا آپ کو صرف کہنے کے لیے یہی باتیں ملی ہیں کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا؟ یہ لاشیں نہیں ہیں, یہ زندہ لاشیں ہیں, لیکن جیتے جاگتے لوگ ہیں. آئیں ان کی بات سنیں, ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. میرا خیال ہے کہ وہ اسی بات سے ان کو تسلی ہو جائے گی کہ کم از کم کسی نے آ کے ان کی فریاد کو سنا ہے. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم نہ آپ خود یہ اس قسم کے بیانات جاری کیا کریں کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا, نہ آپ اپنے وزراء کو منع کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجبور لوگ جب سڑکوں پہ آتے ہیں, ڈی چوک میں آتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, تو آپ یہ کہتے ہیں آپ کا دل ہے, آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا, آپ کا دل کانپتا نہیں ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو, ہمارے پاس تو کچھ آؤٹ ڈیٹڈ یا ایکسپائرڈ شیلز پڑے ہوئے تھے آنسو گیس کے, ہم تو وہ ٹیسٹ کر کے دیکھ رہے تھے. توبہ استغفار. میں مطلب یہ انسان کی باتیں آپ کی قبر تک آپ کا پیچھا کریں گی. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں, آج میں کسی وفاقی وزیر کا, جن کا میں نام بھی لینا نہیں چاہتی, وہ آج یہ بات کر رہے تھے کہ بلوچستان میں ایسے ہو رہا ہے اور پنجاب تو یہ کرتا ہے. خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, جو مظلوم ہوتا ہے اس کا کوئی صوبہ نہیں ہوتا. سندھی, پنجابی, کے پی کے کا بھی کوئی ہو یا بلوچستان کا کوئی ہو, مظلوم مظلوم ہوتا ہے, اس کا کوئی صوبہ نہیں ہوتا. خدا کے لیے یہ لوگوں کے زخم پہ نمک نہ چھڑکیں. تو کم از کم آپ اپنے وزراء کو منع کریں کہ وہ ان کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکیں, اور آپ آئیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. میں آرمی چیف سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں, اور میں ڈی جی ISI سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ ہی کے ملک کے لوگ ہیں, آپ ہی کی بیٹیاں ہیں, آپ ہی کی مائیں ہیں. آئیں ان کے ساتھ بات کریں, ان کا جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کو حل کریں. جو ان کے لوگ زندہ ہیں ان کو کورٹس میں پروڈیوس کریں, اور جو زندہ نہیں ہیں کم از کم ان کو اطلاع دے دیں کہ وہ لوگ زندہ نہیں ہیں. اور روز محشر کو یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں. حکمران کی پوچھ بہت بڑی ہے. حکمران تو آپ حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتے ہیں نا, تو ان کا دور حکومت یاد رکھیں اور پھر اپنی طرف ایک نظر دوڑائیں اور شرم کریں. میم یہ بتائیے گا کہ مسنگ پرسن جو کمیشن تھا اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, جوڈیشری کا اس میں کیا رول ہے, اور کیا اس معاملے پہ کوئی لیگل کوئی ان کو اسسٹنس؟ ابھی آپ کے سامنے انہوں نے یہ بات کی کہ جب کمیشن بنا, کمیشن کی جو فائنڈنگز ہیں آپ نے ان کو مانا ہی نہیں, تو آپ جتنے چاہے کمیشنز بنا دیں. یہ کمیشنز جو ہے نا یہ آئی واش ہوتے ہیں بھائی. ان کا یہ ہوتا ہے ٹائم بائی کرنے کا طریقہ, ان کا حل ہو سکتا ہے. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی قصور کیا ہے تو آپ ان کو سزا دیں, آپ ان کو بتائیں ان کے گھر والوں کو کہ آپ کے جو فیملی ممبر ہے اس نے یہ قصور کیا ہے. لیکن اگر کوئی دنیا سے چلا گیا ان کو اطلاع تو کریں. یہ ان کا بیسک حق ہے, یہ ہیومن رائٹس ہیں. آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا پیارا ہے بھی نہیں, ہے بھی یا چلا گیا دنیا سے.
का दौर हुकूमत आपका था, अभी ये बता रहे थे 2015 में, 2016 में, उससे पहले 2009 का भी आपने जिक्र किया कि लापता अफराद हुए। उस वक्त हुकूमत ने क्यों इल्जाम नहीं उठाया? एक चीज, उस वक्त इमरान खान इज़हार यकजहती के लिए आते थे, आज आप यहाँ पे इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। क्या सिर्फ इज़हार यकजहती से इनका ये मुस्तकिल मसला हल होगा या नहीं होगा? इसका हल क्या है ये बताइएगा। देखिए, मैं इस वक्त सवाए इजहार यकजहती के और कुछ नहीं कर सकती, और मैं सिर्फ इनकी बात सुन सकती हूँ, उनको ये एहसास दिला सकती हूँ कि ये बलूचिस्तान से हैं, लेकिन ये अकेले नहीं हैं। बलूचिस्तान से अगर ये हैं तो ये मुल्क की बेटियां हैं, मुल्क की माएँ हैं, और पंजाब के जो लोग हैं या बाकी सूबों के जो लोग हैं वो इनके साथ खड़े हैं। बलूचिस्तान जो है वो जख्मी सूबा है, उसके शिकायत जो हैं वो ठीक भी हैं, लेकिन जब आपका कोई सूबा नाराज होता है, उसकी तकलीफें होती हैं, उसकी जेन्युइन शिकायतें होती हैं, तो आप उनको धक्का देकर परे नहीं करते, आप उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। तो अगर इक्तदार के बाद, मैं अपनी बात कर रही, अपनी जमात की भी बात कर रही, अगर इक्तदार के बाद आप इतने मजबूर हो गए कि आप अपने बेसिक फर्ज को भूल गए, आप बेहिस हो जाते हैं, आप अपनी जो फर्ज है आप उसे अदा नहीं कर सकते, तो ऐसे इक्तदार से इक्तदार में ना होना अच्छा है। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद जब यहाँ चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला थे तो आमना मसूद जंजुआ जो है इनको यहाँ पे लेडीज़ पुलिस ने घसीटा और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन मियाँ साहब की इंटरवेंशन पे रात को खारिज हो गया। आप ये पूछना है कि अल्लाह ताला आपको दोबारा मौका देता है, इक़्तिदार की गद्दी पर बिठाता है, तो आपकी क्या पॉलिसी होगी कि इन लोगों के मसाइल का कोई हल भी कर सके? वो पॉलिसी मैंने अभी आपको बता दी है कि अव्वल तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा सलूक अपने ही लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपका कुछ सिक्योरिटी की मजबूरियां हैं, अगर आप को लगता है कि किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई उसमें मुलविस है, तो उसका एक तरीका कार है। उसका ये तरीका नहीं है कि आप रात को उसको घर से उठा के ले जाएं और 10 साल तक आप उसके घर वालों को ये ना बताएं कि आपका प्यारा है किधर। कम से कम देखिए, कम से कम जो भी उनका जहां भी जो भी स्टेटस है उनका, वो जिंदा हैं या मर गए हैं या टॉर्चर सेल्स में हैं या कहीं भी हैं, कम से कम उनके घर वालों को बता दें ताकि उनको चैन आ जाए। और फिर दूसरी बात ये कि अदालतें हैं इस मुल्क में, अगर आप शो ऑफ हैंड्स का और ओपन बैलेट को अदालत में ले जा सकते हैं तो अदालतें खुली हैं, इनके मुकदमात अदालत में चलाएं, लोगों को पता चले। अब आपको सेनेट के इलेक्शन जब आपने चोरी किया उस वक्त आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया, अब आपको लगता है कि आप हार जाएंगे या आपके लोग चले जाएंगे तो आप उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ले गए, तो इनका मुकदमा भी ले जाएं अदालतों में। अदालतें बनी हुई हैं, दहशतगर्दी के लिए भी बनी हुई हैं, हर चीज के लिए बनी हुई हैं, स्पेशल कोर्ट्स बने हुए हैं, आप लेकर जाएं, लोगों को पता चले कि वाकई कसूरवार हैं या आपसे गलती हुई है। और मैं ये भी बता दूं, मुझे ये भी पता चला है, मुझे खुद बलूचिस्तान से ये पता चला है कि इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं या ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया और गलती हो गई है, और वो या तो बेचारे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, कुछ भी हो गए, इनको बता दो भाई, बस मैं इतना चाहती हूँ। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो रास्ता आज आप हुकूमत को दिखा रही हैं, ये आपके वक्त भी ये ऑप्शंस खुले हुए थे, तो आपके रास्ते में रुकावट क्या चीज थी? मैं इन मामलात को नहीं जानती, मैं ये जरूर समझती हूँ क्योंकि मैंने दूर से देखा है, मजबूरियां हैं, होती हैं, लेकिन फर्ज से बड़ी मजबूरी नहीं होती। मैंने जो बात अभी की मैं दोबारा करूंगी कि अगर कोई मजबूरी है, अगर इसमें कोई चीज भी आड़े आती है तो इनको इत्तला करें, इनसे बात करें, और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो 5 मिनट का रास्ता है, आएं और इनके सर पे हाथ रखें। नहीं आ सकते अपने किसी वजीर को भेजें, नहीं भेज सकते तो कम से कम इन ह्यूमन स्टेटमेंट्स इशू ना करें जिनसे लोगों के दिल जो है वो छलनी हो जाए। हुक्मरान हर चीज नहीं कर सकते, मुझे अंदाजा है, लेकिन कम से कम सर पे हाथ रख सकते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है, मुझे आज भी वो दिन याद है। क्या हो सकी? नहीं, अभी उन्होंने बताया, अभी उन्होंने आपके सामने बताया कि आमना
साहिबा के ऊपर, जंजुआ साहिबा के ऊपर पर्चा कटा, उनको घसीटा गया और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने फौरन उसको वापस किया। ये तो कर सकते हैं ना। देखिए, हुकूमत का बेसिक फर्ज जो है ना, बेसिक फर्ज, वो अपने लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाना है। अब मैं यहाँ पर कोई सियासी बात नहीं करना चाहती, लेकिन जहाँ लोग बेसिक अपनी जो नीड्स हैं, खाना पीना, अद्वियात, इलाज, जब उसकी दहाइयाँ दे रहे हों और यहाँ आकर हर तबका, क्या वो मिसिंग पर्सन्स हैं, या वो सरकारी मुलाजमीन हैं, या वो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, या डॉक्टर्स हैं, कुछ भी हैं, हर कोई आज सरापा एहतजाज है और जाहिर है लोगों की जिंदगियां अजाब हो गई हैं। तो ये मैं तो ये समझती हूँ कि ये समझ नहीं आ रही कि क्या अल्फाज अदा करूँ कि हर बंदा आज सड़कों पे है, लेकिन आपके अंदर इतना भी एहसास नहीं है कि आप उनकी बात सुने। आप उल्टा उनको मारते हैं, उनके ऊपर शेलिंग करते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, उनको दुश्मन बनाकर पेश करते हैं। ये बहुत शर्म का मकाम है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मैं इजाज़त है मुझे। अल्लाह ताला आप लोगों की मुश्किलात आसान करे और मेरी दुआ है कि आपको कम से कम पता चल जाए कि आपके प्यारे। मेरा बच्चा तनख्वाह भी नहीं इसका बच्चा दे रहे। एक मेरा बच्चा मोटिव तो हो गया, गायब हो जाए, रास्ते हो अपना वादा पूरा करो।